नीट केमिस्ट्री 2020 याच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा एक चॅप्टर आज आपण सुरू करतो. तो चॅप्टर शिकवण्याचा भाग बोर्डसाठी नंतर घेणार मी. पण अगोदर आत्ता जे 12वीचे माझे विद्यार्थी आहेत त्यांचे फोन येतात, सर 1-2 पार्ट त्यातले आहेत ते सांगा. आज मी घेणार आहे सोल्युशन्स अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. important points important points points for NEET. Solutions and colligative properties. Solutions and colligative properties. You know that definitions of solution, types of solution. Easy part is there. Solution, homogeneous mixture of 2 or more components whose composition varied within certain limit. Solutions. The main solute part. In the solute part, which is lesser in amount. Component which is lesser in amount known as solute. Component which is higher in amount known as solvent. Higher in amount. It means the concentration part of solvent is greater. Amount in the form of concentration. Concentration part of solvent is greater than solute. The mixture of this homogeneity, by maintaining homogeneity, mixture of this या दोघांचं एकत्र केल्यानंतर जे तयार होतं ते सोल्युशन. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी सोल्युशन्स मध्ये लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, then gas in solid. It means the physical state is solid. If the physical state of that part which is solid, then it is solvent. जो भी उसका फिजिकल स्टेट होता है वो सॉल्वेंट होता है. लिक्विड इन सॉलिड. Liquid enters into the solid. Solid is the media. In this solid part, liquid is to be mixed, homogenetically mixed. In this solid and solid, you know that examples. मैं examples में नहीं जाऊंगा, बहुत सारा डिटेल हो जाएगा, वो आपको मालूम है पूरा theoretical. Solid के लिए, फिर गैस के लिए, liquid in gas, solid in gas, gas in gas. You know about the example. Larger amount is gas. Larger amount is gas. It is a solvent. It is a solute. ये solute है, ये solvent है. Solute है, ये solvent है. तीसरा part ये solid हो, gas हो, liquid है. जो भी बार-बार लेते हैं हम liquid and liquid. It means liquid in liquid. 2 types of alcohol and water mixed with each other. Liquid in liquid solution. Solid in liquid. Sodium chloride or any type of solute is added into the water. Then gas in liquid. Carbonated cold drink, etc. So many examples are there. These are the solutions. How solutions are formed, what is solute, solvent, it is a theoretical part. After this,
In this chapter, there is a concentration part. Concentration means the first important concentration is percentage by mass. Percentage by mass of solute. In this percentage by mass of solute, to determine the percentage by mass of solute, you know that W1 mass of solvent. Always यही लेना है आपको. W1 mass of solvent. W2 हेच घ्यायचं mass of solute. M1 molar mass of solvent. Molar mass of solvent. M2 molar mass of solute. Molar mass of solute. Moles of solvent. N1 moles. Moles of solvent. N1 is equal to given mass of solvent, molar mass of solvent. Moles of solute. N2 is equal to given mass of solute, molar mass of solute. These are the mole. In this percentage by mass, amount of the solute present in a solution in percentage form. It means W2 mass of solute divided by W1 plus W2 mass of solution into 100. W2 mass of solute upon mass of solution. Mass of solution means addition of it is percentage by mass. Mass percentage into 100. It is our first unit. Percentage by mass of a solute. किती टक्के सोल्यूशन आहे वो? 2% सोल्यूशन आहे. 2 ग्रॅम सोल्यूट 100 ग्रॅम सोल्यूशन मध्ये आहे. 2 ग्रॅम सोल्यूट 100 ग्रॅम सोल्यूशन मध्ये आहे. म्हणजे 2 ग्रॅम सोल्यूट 2 प्लस 98 ग्रॅम सॉल्व्हेंट. हे सोल्यूट हे सॉल्व्हेंट. Percentage into 100. The percentage is like this. 100 get cancelled. 2 is the percentage. 100 साठी जर काढायचं असेल तर पर्सेंटेज दिला असेल तरी ते 100 साठी 100 ग्रॅम मध्ये 10 ग्रॅम आहे. 10%. हे पहिलं युनिट झालं सोल्युशन चॅप्टर मध्ये. नंबर 1 युनिट आपण घेतलेला आहे. आता ते डिटेल जे घेणार आहे ना, पुन्हा नव्यानं ज्यावेळेस मी तयार करेन ना, की 11वीला जे मुलं येणार आहेत ना त्यांच्यासाठीच एक मोठा चॅप्टर बेसिक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ते सुरू होणार आहे. त्याच्याकडे लक्ष द्यावं. हे सध्या आता जे परीक्षा देणार आहेत ना नीट त्यांच्यासाठी थोडंसं फास्ट मी जातोय. ऍक्च्युली त्यांचं 12वी सुरू झालंय त्यांनी सुद्धा पाहू शकता. त्यांच्यासाठी सुद्धा आपल्याला याच्यात सांगता येतं. आता मुलांना W1 W2 मी पुन्हा ते सांगणार नाही. 1 म्हणजे जो लार्जर अमाऊंट आहे तो 1 घ्यायचा, तो लोअर अमाऊंट आहे तो 2 घ्यायचा. लार्जर अमाऊंट सॉल्व्हेंट साठी, W मास साठी, M मोलार मास साठी. पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम सेकंड युनिट. पर्सेंटेज बाय व्हॉल्यूम. In this percentage by volume, which is for the liquid solution, liquid part, solvent is liquid and
solute is liquid. V2, it means volume of solute divided by volume of solution into 100. Total volume of solution into how much part of the liquid is added into that volume of solution. Volume of solute upon volume of solution into 100. At a particular temperature, what is percentage by volume? Then our third unit, you know that molarity. Molarity is a formula घेतो आपण. Number of moles of solute per liter solution. Volume, which is in liter. Number of moles of solute per liter solution. Number of moles of solute कसे लिहिणार तुम्ही? W2 upon M2 moles of solute into volume of solution in liter. Volume of solution in liter. ही molarity unit होईल मोल पर डेसिमीटर क्यूब किंवा युनिट होईल बेटा मोल पर लिटर. W2 upon M2 मोल volume of solution. बघायचं ते मोल पर लिटर, मोल पर डेसिमीटर क्यूब, molarity. But it is temperature dependent. टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवूनच तुम्हाला घ्यावं लागेल. टेम्परेचर बदलला की व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन चेंज होते, इव्हॅपोरेट होऊन जाते त्यातलं सॉल्व्हंट पार्ट. इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचरवर ते डिपेंड आहे. ठीक आहे बेटा. हे तिसरं युनिट झालं मोलॅरिटी. सारं युनिट इन शॉर्ट आपल्या समोर येत आहे. एक रिव्हिजन टाइप आणि त्यातला महत्वाचे नीटचे जो काही पार्ट आहे तो हळूहळू व्हायचे चालेल. नीटचे भरपूर प्रॉब्लेम होतील. कंटिन्युअसली जितके मॅक्झिमम घेता येईल तेवढे. आता मोलॅलिटी स्मॉल एम. मोलॅलिटी इज इक्वल टू W2 upon M2 moles of solute into mass of solvent in kg. Moles of solute, W2 is in gram, M2 is in gram. W1 जर ग्रॅम मध्ये असेल तर ते किलोग्रॅम मध्ये घेण्यासाठी भागिले 1000 करतो आपण. आता W1 in kg. If it is directly in kg, then you cannot write 1000. If it is in gram, you must write W1. Molality, moles of solute, mole per kg. Mole per kg. आपल्याला जर 1 मोलाल असं सांगितलं समजून घ्यायचं आपण. 1 मोलाल म्हणजे 1 मोल 1 kg सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंटचा मास 1 kg आणि 1 मोलाल. हा लक्षात. हे मोलॅलिटी. W2 upon M2 चा अर्थ काय बेटा? N नंबर ऑफ मोल्स. W1 in kg. W1 upon 1000. 1000 अगर डायरेक्टली केजी में तो लेने का नहीं. डायरेक्ट केजी दिले पुन्हा 1000 घेतलं तर प्रॉब्लेम होतो. तसं नाही घ्यायचं. अर्थ समजून घ्या. म्हणजे जेव्हा अर्थ समजून लिहिताना अभ्यास करताना त्यावेळेस तुम्हाला दिलेला प्रॉब्लेम नीट वाचल्यानंतर लक्षात येतं की हा हे असं आहे. कन्सेप्ट नीट कळालं तर हे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आहे. टेम्परेचर चेंज झाला तरी काही फरक पडत नाही. म्हणून एक्सपेरिमेंटच्या वेळेस ऑलवेज अशा प्रकारची युनिट वापरतात. टेम्परेचर चेंज झालं तर हिची व्हॅल्यू चेंज होत
नाही. लक्षात युनिट. मोलॅलिटी. मोलॅलिटीच्या नंतर येतं मोल फ्रॅक्शन. मोल फ्रॅक्शन. हाऊ मच फ्रॅक्शन इज प्रेझेंट. मोल फ्रॅक्शन मध्ये दोन प्रकार येतात. त्याला आम्ही x1 किंवा xa असं म्हणतो. काही पुस्तकात x1 दिलंय, काही पुस्तकात xa दिलंय. याला म्हणतात मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट xa इज इक्वल टू n1 moles of solvent upon n1 plus n2. Total number of moles of solute and solvent. xa is equal to n1 upon n1 plus n2. x1 आपने निकाला तो x2 तो चाहिए, आपल्याला ते x2 येतच बेटा. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. Mole fraction of solute is equal to xb or x2 is equal to n2 upon n1 plus n2. फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू आहे, एक पेक्षा कमी. हे फ्रॅक्शन, मोल फ्रॅक्शन. फ्रॅक्शनचा अर्थ समजतो ना. कधी मोल फ्रॅक्शन एकच्या वर कधी निघत नसतं, लक्षात ठेवा. छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. मोल फ्रॅक्शन म्हणायचं आणि 5.45 असं नाही जमत. फ्रॅक्शन म्हणजे हे 0 पासून 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.0 हे म्हणा. हे एवढ्यापैकी हे 0 जर असेल तर एक कोणीतरी एक असतो, बाकी दुसरा 0 असतो. 1 आणि 0 दोघांची बेरीज 1 आली पाहिजे. आता कसं आहे, कसं येतं बघा ते. xa अधिक xb. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट आणि मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. खूपच भीती वाटते सर. n1 अपॉन n1 प्लस n2 हे फारच अवघड वाटते सर. n1 प्लस n2 हे कसं काढायचं सर? अरे W1 upon M1 ग्रॅम. W1 N1 हे N1 आहे बेटा. N2 कसं काढायचं सर? W2 upon M2. W काय सर? W आता सांगितलं मास ऑफ सॉल्व्हंट. गिवन मास ऑफ सॉल्व्हंट. गिरॅम कॅन्सल. मोल किलोग्रॅम कॅन्सल. मोल आहेच काय त्याच्यात. याची बेरीज केल्यानंतर काय होतं बेटा? n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 यांची बेरीज केल्यानंतर 1 येते. म्हणजे xa प्लस xb दोन्ही काढायला सांगितलं तर कुठलं एक काढलं तरी जमते. दोन्ही काढायला सांगितलं तर कुठलं एक काढलं की जमत जाते. xb आला समजा 0.8, xa काय 0.2. दोघांची बेरीज 1 आली पाहिजे. कधी कधी मोल फ्रॅक्शन ऑफ सगळं सॉल्व्हंटचं देतात आणि मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट काढायला सांगतात. आपण सॉल्व्हंटच काढायचं आणि मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट एक मधमजा करून उत्तर सांगायचं. हे मोल फ्रॅक्शन हे सारे युनिट झाले बेटा. कॉन्सन्ट्रेशन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. जे काही घेणार आहात ते. मोलॅरिटी घेणार आहात रेडी आहे. मोलॅलिटी घेणार आहात रेडी आहे. मोल फ्रॅक्शन घेणार आहात रेडी आहे. मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्व्हंट जे काही घेणार आहात ते तुमच्याकडे आहे. मग नंतर येतं आता कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ही काही डायल्यूट सोल्युशन्स कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी दाखवतात. कॉलिगेटिव्ह कलेक्टिव्ह. The property which depends upon number of solute particles
property of solution which depends upon number of solute particles. Colligative property directly proportional to number of solute particle. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कब बढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स. Colligative property directly proportional to number of molecules, number of particles. You are considering particle. जितकी पार्टिकलची संख्या जास्त तितकं ती कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी दाखवते. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे कलेक्टिव्ह दाखवणारी प्रॉपर्टी. जितके जास्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन असेल तितकं जास्त कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असते. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ही कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असते आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असते ना, ती मोलॅलिटी कॉन्सन्ट्रेशन आम्ही नेहमी घेतो. मोलॅलिटी जितकी जास्त विद्यार्थी संख्या असेल तितकी त्यांची प्रॉपर्टी जास्त होते. की कमी विद्यार्थी संख्या असेल त्यांची तेवढी प्रॉपर्टी कमी होते. तसं मग पहिली कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे बेटा, त्याला म्हणतात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. डिटेल मी सांगणार नंतर तुम्हाला. आजच्या व्हिडिओवर इथपर्यंत येऊ आपण. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. व्हॉट इज वेपर प्रेशर, हाऊ इट लोअर्स, फर्स्ट ट्रॅक मध्ये आपण घेऊया. सेकंड, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशरच्या नंतर इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नीट वाल्यांसाठी रिव्हिजन. इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation in boiling point. Elevation in boiling point, it is delta TB. Lowering of vapor pressure, it is delta P. तीसरा है elevation in boiling point से नंतर काय? Depression in freezing point. Depression in freezing point, delta TF. And the last property, osmotic pressure. सारे प्रॉपर्टीज आपण डायल्यूट सोल्युशन साठी ऑब्झर्व करतो. डायल्यूट सोल्युशन साठी सारे प्रॉपर्टीज आपण नॉन इलेक्ट्रोलाइट साठी सहज ऑब्झर्व करतो. नॉन इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे कोण आहे? ग्लुकोज आहे, युरिया आहे, सुक्रोज आहे. नॉन इलेक्ट्रोलाइट, त्याचं आयोनायझेशन होत नाही. मेजर एक मॉलिक्यूल कन्सिडर करून आपण करतो. डायल्यूट सोल्युशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन व्होलाटाइल ही पहिली अट है माझी. ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर प्रैक्टिकली स्टडीड, ये अगर नहीं है तो कुछ तो भी आपको चेंज पढ़ना पड़ेगा. ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर बताया, उसके बारे में इन डिटेल बाद में. डायल्यूट सोल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल, ये एक चैप्टर के जैसा है. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. In detail important points with respect to NEET questions का part first video. Okay. In the next video we will continue. 3 ते 4 दिवसामध्ये complete solution and colligative properties तुमचं रेडी होईल आणि तुम्हाला नीटचे प्रश्न कसे आले होते, काय होते. थर्मोडायनामिक्सचे व्हिडिओज तुम्ही पाहिलेला असेल, थर्मोडायनामिक्समध्ये तुम्ही मला लाईक करा. मी अरुण भांगे, परभणीवरून.